जी मैडम मैडम जो स्पीकिंग ऑर्डर जो अज हाईकोर्ट वालों राणा गुरजीत सिंह के जो खिलाफ जो मतलब हाईकोर्ट ने भेजे एस एस पी कपूरथला की सारा सीगा मामला। देखो जिजन दशहरा ग्राउंड के देवी तलाब दशहरे का फंक्शन चल रहा था। मैं बीइंग हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी अपनी टीम मैंबर्स के नाल गर्मी का सीजन होने करके लोगों को पानी पिला रही थी। तो राणा गुरजीत सिंह जी उत्थे एज ए चीफ गैसट इनवाइटेड थे। जो वो वापसी की गड्डियां लंघिया, 3 गड्डियां उन्होंने अगे लंघ गई, चौथी गड्डी चो आप बैठे थे। उन्होंने मैनू देख के गड्डी रोक ली। मैं डिस्टेंस से सी, मेरे टीम मैंबर्स ने उन्होंने पानी ऑफर किया, उन्होंने रिफ्यूज़ करके कहा कि मैडम को बुलाओ। मेरे टीम मैंबर्स ने मैनू मैसेज दिता, मैं पानी लैके ये सोच के कि कपूरथले के सीनियर सिटीजन है और प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, मैं उन्होंने पानी ऑफर किया। उन्होंने पानी पीने तो रिफ्यूज़ कर दिता। उन्होंने एक्चुअली इंटेंशन बैड सी, विद बैड इंटेंशन एंड बैड आइज वो मेरी बॉडी वाल देखते हुए मैंने कहते मैडम तेरे पल्ले की ये चीज़ उन्होंने 3 बारी रिपीट की थी, पिछे हाथ करके कि मैडम तेरे पल्ले की। और ये वर्डिंग जी उन्होंने सैक्चुअल कलरफुल रिमार्क्स पास किए। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਜਸਟ ਟੂ ਅਪਰੇਜ ਮਾਈ ਬੈਡ ਮੋਡੈਸਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 2017 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ विद बैड इंटेंशन मेरी फिजिकल बॉडी को स्टेयर्स करते हुए उन्होंने ये शब्द यूज किए जोड़े कि सैक्शन 354 ए अट्रैक्ट करते हैं। मैं अपने आप को पब्लिक बड़ा अशेम्ड फील किया, थोड़ा मैं परप्लैक्स भी हुई कि बंदा इतना सीनियर सिटीजन है, 70 साल की उम्र है, एक ही शब्द मेरे से 3 बार यूज करके गया। 2 दिन बाद मैं प्रेस भी की भी ये बंदा मेरे को माफ़ी मंगेगा भी मैं लेडी हाँ, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और मेरे चो उम्र च भी इन्ना वड्डा है भी माफ़ी मांग लेगा, ये रियलाइज़ करेगा कि मैं औरत ने गलत किया है लेडी के नाल। लेकिन इन्हें कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली मैं थाने से दरखास्त दी। वो भी उदों नौबत आई जो गुंडे वर्कर्स ने एक लेडी को शरेआम दुकान चो खिंच के कुटिया। उदों मैंने रियलाइज़ होया कि ये जो गुंडे वर्कर्स आ उन्होंने अखा च औरत की कोई इज्जत नहीं हैगी। फिर मैंने केस 354 ए की कंप्लेंट मूव की। लेकिन इतने SHO बार्ब लग्या हुआ, उन्हें बिना किसी रिकॉर्डिंग तो वो मेरी कंप्लेंट जी बंद बॉक्स पा दी। फिर उन्होंने मैं सुनिया दिता भी देख मैं ऑफिसर है, मैं 28 साल एज ए जज काम किया, एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज रिटायर्ड हुई हाँ। लॉ ये कहता है कि जिथे सैक्चुअल हरासमेंट है, लेडी की मोडेस्टी में ऑटरेज किया जाता है, ऑटरेजिंग ऑफ द मोडेस्टी ऑफ ए लेडीज, लेडी के बयान सफिशिएंट है टू रजिस्टर FIR, तू एक्शन क्यों नहीं लेंदा है? कहता जी मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता जी। जो मैं थोड़ा वायलेंट होकर दसिया कि यू आर डूइंग इलीगल एक्ट, तेन तू मेरे बयान के ऊपर पर्चा कर। उन्हें मेरे भी लिखते, मैं अपने टीम मैंबर्स के भी लिखवा दिते, उन्होंने वीडियो भी दे दी। उस तो बाद उन्हें बंद बक्से च पा दी। फिर उन्होंने मैं क्या भी तू की कर रहा है, तू दूजा पक्ष का सुन, कहता जी वह पक्ष कनेडा बैठा। उस तो मैं ये रियलाइज़ किया कि ये जो जिन्हें भी पुलिस ऑफिसर्स ने जो सीनियर बैठे थे कपूरथले दे आर ओनली पप्स ऑफ राणा गुरजीत सिंह, दे आर डूइंग नथिंग फॉर द पब्लिक। वो राणा गुरजीत सिंह के इशारों से नचते हैं। खाकी वर्दियाँ जरूर उन्होंने पाइया हुई, खाकी वर्दियाँ पंजाब सरकार की तनख्वाह लेंगे हैं, काम वो राणा गुरजीत सिंह का करते हैं। उस तो बाद 2 महीने मैं वेट की, जबकि लॉ कहता कि विदिन 7 डेज कोई कंप्लेंट भी जाती है उन SHO जो भी डिसीजन लेना उत्ते SHO लेना पैदा है, अदरवाइज वो लाइबल टू बी पुनिश्ड अंडर द IPC। 2 महीने कुछ नहीं किया। 2 महीने बाद मैंने मजबूर कोर्ट के दरवाजे खटकाने पे कि 156(3) राणा गुरजीत सिंह के FIR करो, क्योंकि मेरी कली की इज्जत का सवाल नहीं। अज मैं एक एजुकेटेड लेडी हाँ,
ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜੱਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਟ ਸੀਮਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸਐਚਓ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਵੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ASIs ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ MGM ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਵੋਟ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ SSP ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DSP ਬਦਲ ਦਿਓ, SHO ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਗੌਰਵਦੀਪ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਟਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਰਿਹਾ SSP ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ SSP ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ DSP ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ SHO ਗੌਰਵਦੀਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਰਡਰਸ से नहीं ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ। ਅਗਰ 11 ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਵਾਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ, ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਵੂਮਨ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡਸ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। 95 ਕਰੋੜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿੱਚ ਹੀ DP ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਂਗੀ,
ਜੋ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਲੁੱਟਿਆ, 5 ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਢਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਂਜਲੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਾਂਜਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ 10 ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ।